किस नूं किन्नियां वोटां पईयां ने कोई रखना नहीं वो राज। किस नूं किन्नियां वोटां पईयां ने कोई रखना नहीं वो राज। किहनूं जनता ने नकार दिता, किस नूं जनता ने नकार दिता, किहदी रख लई है लाज। आओ एक एक करके हर बूथ का ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ हैं कि किन्नी किन्नी वोटां के फर्क ते किहदे सिर सजिया है ताज। 2032 नवां शहर देख रहे हो, मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो अंदाज़ा ला लेंगे वीडियो किस बाबत होने वाली है, किस गति नाल अगे वधण वाली है। वोटां दी पूरी जिहड़ी तुहानूं नॉलेज देण दी कोशिश करांगे जी। किहड़े वार्ड विच किहनूं किन्नियां वोटां पईयां ने, कांग्रेस नूं किन्नियां पईयां ने, बीजेपी नूं किन्नियां पईयां ने, आज़ाद उम्मीदवार नूं किन्नियां पईयां ने, अकालियां नूं किन्नियां पईयां ने, हम ख्यालियां नूं किन्नियां पईयां ने। उस तो पहले एक चीज़ की मैं तुहानूं मुबारकबाद दे दिंदा जी कि जिहड़ी हुण इंडिया दी है मोदी साहब करके GDP जिहड़ी है बहुत राइज़ कर रही है जी। GDP की पर फुल फॉर्म बदल गई है जी। GDP की फुल फॉर्म है जी गैस डीजल पेट्रोल। मोदी साहब ने जिहड़ा वादा किया उन्होंने पूरा कर दिता है जी। GDP नूं बहुत उपर लैके जा रहे हैं। गैस भी बड़ी महंगी हो गई है जी, डीजल भी बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया और कई जगह तो जो डीजल है वो 100 रुपए, पेट्रोल जो 100 रुपया हो गया। तो ये बहुत वड्डी गल है जी। ये करके आप अपना सीना बहुत चौड़ा करके घूम सकते हैं कि साडा देश जिहड़ा तरक्की वल नूं जा रहा। और एक खबर होर साझी कर दिंदा जी मैं कि एक जिहड़ी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जी। बीजेपी के उम्मीदवार ने वो कहते 20 वोटां तो साडी घर दियां ने पर सानूं 9 वोटां पईयां। ये नीटू छटरां वाला काम हो गया जी। वो तो वैसे जिहड़ा कांग्रेस के लांछन लाते हैं, लेकिन जिहड़े चुस्की लैण वाले ने, कॉमेंट करने वाले ने, ये भी कहते हैं कि देखो किते ना किते सच्चाई तो है कि घरदिਆਂ ਨੂੰ भी पता है कि घट्टो घट्ट बीजेपी ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ नवें शहर के जी 19 ਦੇ 19 वार्डां ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ पोलिंग हुई है, वोटां पईयां, ਉਹਦੇ बाबत गलबात करांगे। 65% ਜਿਹੜੀ पोलिंग हुई है जी। वार्ड नंबर 1 की गल करिए जी तो सपना कुमारी ने जी बीजेपी तो इन्हां ਨੂੰ 25 वोटां पईयां ने। बलविंदर कौर आज़ाद उम्मीदवार सीगे जी, इन्हां ਨੂੰ 702 वोटां पईयां ने। कमलजीत कांग्रेस तो इन्हां ਨੂੰ 396 वोटां पईयां ने। बलवीर कौर आज़ाद इन्हां ਨੂੰ 33 वोटां पईयां ने। एक चीज़ होर नोट करनी है जी, नोटा ये 13 पईयां ने। नोटा का मतलब होंदा कि असीं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ नकारदे हैं और सानू इन्हां चों कोई भी पसंद नहीं है। 702 पईयां बलविंदर कौर नूं ते कमलजीत कांग्रेस नूं 396। टोटल वोटां पईयां 1169 और 306 वोटां के फर्क नाल जिहड़े इत्थे बलविंदर कौर आज़ाद उम्मीदवार जित गए ने। 306 वोटां के फर्क नाल ये दूजी बार जिते ने जी। और 60% वोट जिहड़ी है इन्हां नूं पई। अगर 100 वोटां पईयां ने तो 60 वोटां जिहड़ियां ने बलविंदर कौर आज़ाद उम्मीदवार नूं जिहड़ियां वोटां पईयां ने। और ये जिहड़ी लिस्ट साडे कोल है, इहदे लई मैं शुक्रिया करना चाहुंदा जी अमित शर्मा जी का। अमित शर्मा जी का बहुत शुक्रिया, सीनियर जर्नलिस्ट ने ये सारी लिस्ट सानूं उन्होंने भेजी है। वार्ड नंबर 2 की गल करिए जी। हाँ, पर मैं ये एक चीज़ तो हैरान है, वो चीज़ डिस्कस जरूर करूँगा कि जिहड़ी 25 वोटां बीजेपी नूं पै गईयां सपना कुमारी, ये बड़ी हैरानीजनक गल है। लेकिन भी 25 वोटां जिहड़ियां ने पाईयां आ कि उन्होंने ये कभी नज़र नहीं आया कि जिहड़े किसानी धरने ते वीर भैन भरा दिल्ली बैठे ने, जां हो सकदा ये परिवारक वोटां ही होण, क्योंकि जे 25 ना पैंदियां शायद ये भी आ जाते धरने ते कि मेरे परिवार दी 50 वोटां मैनूं 25 पै गईयां। खैर ये एक अलग मैटर है। वार्ड नंबर 2 की गल करते हैं जी। वार्ड नंबर 2 विच बलविंदर कुमार कांग्रेस तो ने जी, इन्होंने 525 वोटां पईयां ने। महेंद्रपाल श्रोमणी अकाली दल सांझा फ्रंट जा कह लो 324 वोटां ने। रजनी बाला बीजेपी तो इन्होंने 6 वोटां पईयां ने। 25 तो घट के इत्थे जिहड़ी आ 6 रह गईयां जी। एक वार्ड 'च 25 पई आ, 25 वोटां पईयां ने बीजेपी नूं, इत्थे 6 पईयां ने और 11 फिर तो नोटा ने जिन्हां ने इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ नकार दिता। पहला 13 फिर 11, सो विच मीनस 24 हो गया इत्थे तक नोटा। ते 201 ਦੇ मार्जन नाल बलविंदर कुमार जिहड़े ने वो श्रोमणी अकाली दल दे महेंद्रपाल तो जिते ने। 866 टोटल वोटां पईयां ने और 201 वोटां के मार्जन नाल जिहड़े आ बलविंदर कुमार जित चुके हैं। और इन्हां नूं 61% जिहड़ी वोट पई है, ये पहली बार के जिहड़े MC बने। वार्ड नंबर 3 की गलबात करते हैं जी। 3 विच निर्मला राणी ने जी BSP तो इन्होंने 168 वोटां पईयां ने। गुरदेव कौर कांग्रेस तो 493 वोटां पईयां ने। जतिंदरजीत कौर श्रोमणी अकाली दल तो 669 वोटां पईयां ने। कमलजीत कौर बीजेपी तो इन्हों 16 वोटां पईयां ने। लेकिन खास गल एक होर है कि 13 वोटां फिर नोटा दियां ने। 13 बंदियां ने फिर तो नकार दिता कि सानू कोई नहीं चाहिए, सानू बदलाव चाहिए, सानू नवी ऊर्जा चाहिए आ। 13 वोटां अपने आप विच तुसी इस चीज़ को समझण की कोशिश करो, एक गहराई में समझण की कोशिश करो कि 13 वोटां
13 ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, 13 13 13, ਔਰ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜੀ 1359, 176 ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ 669 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ 493 ਪਈਆਂ। 176 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 49.22% ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MC ਬਣੇ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਰਮ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਔਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ MC ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ CM ਬਣਨ ਦਾ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ MC ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 49.22% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇਤਾ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ BJP ਤੋਂ 29 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 418 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਰਿਨੌਡ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂਗਾ ਜੀ, 918 ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MC ਨੇ। 67% ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। 1371 ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮ ਖਾਲਸਾ 500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਖਾਲਸਾ 500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 200% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 200 ਨਹੀਂ 400 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਡਬਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। 500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ 6 ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਨੇ, 6 ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੀ? ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਹਿੰਸਾ ਪਾਠਕ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਅਹਿੰਸਾ ਪਾਠਕ BJP ਤੋਂ ਨੇ, 24 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 333 ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 670 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 1039, 1039 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਤੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ 64.48% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ 337 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ 12 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 12 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, 12 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਚ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਚਿਨ ਦੀਵਾਨ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ। ਸਚਿਨ ਦੀਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 608 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 229 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 842 ਵੋਟਾਂ ਟੋਟਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ 379 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ 379 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਚਿਨ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ 72.2% ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਚਿਨ ਦੀਵਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ MC ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੋਮੇਲਾ BJP ਤੋਂ 39 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਡਿੰਪਲਪੁਰੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 517 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 668 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 151 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੰਪਲਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 151 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। 54.22% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ MC ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ MC ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ 382 ਵੋਟਾਂ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ BJP ਤੋਂ 28 ਵੋਟਾਂ, ਹਰਜਸ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ 463 ਵੋਟਾਂ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਗਰਸ 593 ਵੋਟਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ 130 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਵਿਫਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। 11 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ BSP ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ 9ਵੇਂ ਵਾਰਡ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਮਾਗਟ ਆਜ਼ਾਦ 35 ਵੋਟਾਂ, ਗੀਤਿਕਾ BJP 60 ਵੋਟਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 60 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀ BJP ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਇਹ 60 ਵੋਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਗਾ ਕਾਂਗਰਸ 559 ਵੋਟਾਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਆਜ਼ਾਦ 328 ਵੋਟਾਂ, 992 ਟੋਟਲ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ 231 ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਗਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋਏ ਨੇ। 56.35% ਵੋਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MC ਬਣੇ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 'ਚ ਵੀ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚ 13, 2 ਵਾਰਡ 'ਚ 11, 3 ਵਾਰਡ 'ਚ 13, 4 ਵਾਰਡ 'ਚ 6, 5 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੇ, 6 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 'ਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 'ਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 'ਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 5, 7, 10 ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ? ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹਾਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀਪ ਜੀ ਕਾਲ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਆਜ਼ਾਦ 792 ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ BJP 43 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਆਜ਼ਾਦ 172 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਰਮਨ ਖੋਸਲਾ 753 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 16 ਹੈ। ਰਮਨ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਮਨ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਆਸ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਮਨ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ MLA ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਵਰੇਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 39 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 39 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਨਰ ਨੂੰ 44.59% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ MC ਬਣੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 11 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੀਪ ਜੀ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੋਕਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਥਰੂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਟੀਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 11 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2003-04 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 9th ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਗਰ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ
मैं जिवें कहा कि राबता घट है, अगर कोई मिसटेक होंगी है तो माफ़ कर देना। वार्ड नंबर 11 की गल करते हैं जी, नम्रता आज़ाद 351 वोटां पईआं ने, नीलम राणी बीजेपी 129, ये गल नोट करने वाली है जी। 129 वोटां जिहड़ियां नीलम राणी बीजेपी उन्होंने इत्थे पईआं ने। रीना कुमारी आज़ाद 266 वोटां, नीशू कांग्रेस 875 वोटां पईआं ने, 16 नोटा फिर तो 1634 वोटां जिहड़ियां इस वार्ड विच पोल होईआं ने और 521 वोटां दे मार्जन नाल जिहड़े नीशू आ ओह विनर होए ने। इहनूं कहंदे ने कि बड़ी ढुकवीं बड़ी ठोकवीं जित 53.36% वोटां नाल जिहड़ा नीशू जी जिते ने और ये पहली बार दे पार्षद ने। मेरा ख्याल परम सिंह खालसा तो बाद ये बहुत वड्डा मार्जन है, क्योंकि परम सिंह खालसा 500 वोटां नाल जिते ने और नीशू जी 521 वोटां के फर्क नाल जिते ने। ये अपने आप च बहुत वड्डा मार्जन है, पहली बार के पार्षद ने, फैमिली का रसूख है और परिवारक पिछोकड़ भी है जिन्होंने काम करवाए ने, तो 521 वोटां के मार्जन नाल जिते ने। राहों के चोणां संबंधी समाचार, श्रोमणी अकाली दल ने 4 और बसपा ने 2 सीटां जित्तियां, 55 लोगों ने नोटा नूं वोट दी, जबकि 6 सीटां ते खड़े भाजपा उम्मीदवारों नूं सिर्फ 50 वोटां मिलियां। ये जी पूरी डिटेल है पीपी बत्ती नवां शहर जो चैनल है उत्ते उपलब्ध हो जाएगी। मैं एक बारी जोड़ा भी अपने परिवारक मैंबरां नाल जिहड़ी न्यूज़ शेयर कर रहे हैं कोई ये देना, उस तो बाद आप ये वाल भी वधदे हैं दीप जी। हुण आपां गल करते हैं जी वार्ड नंबर 12। वार्ड नंबर 12 बहुत ही चर्चित वार्ड, गहमा गहमी भी हुई सी, तनावपूर्ण स्थिति भी बन गई सी। पुलिस ने बिना बल के प्रयोग से जड़ियाँ निरपक्ष निर्विघन वोटां पवाइयां सी। 12 नंबर वार्ड बिल्कुल तुसीं समझ गए हैं जी, बल्लू प्रधान जी का वार्ड है, रोहित चोपड़ा जी का वार्ड है। और ये हैरान करने वाली गल यह है कि आज़ाद उम्मीदवार ये 4 आज़ाद उम्मीदवार भी सीगे। हुण मैं ये बाबत गलबात करा, क्योंकि सब तो वड्डी जित जी है वड्डे मार्जन नाल वो बल्लू प्रधान की ही हुई है। जिवें उन्होंने समर्थक कहते हैं बल्लू ही चलू, इस गल उन्होंने सिद्ध कर दिता है और बहुत ज़्यादा मार्जन नाल जिहड़े उन्होंने रोहित चोपड़ा जी को पछाड़ दिता, जिहड़े उन्होंने ओपोनेंट मन्ने जाते हैं। और रोहित चोपड़ा बारे लेकिन अगर पॉजिटिव गल ही करिए तो यह भी कहते हैं कि बल्लू प्रधान जी का गढ़ है, बल्लू प्रधान जी का अपना वार्ड है, लोग उत्थे बल्लू भगत ने, बल्लू ही चलू। तुसीं वीडियोस बाद भी देख लेंगे, आप अपने चैनल पर भी दिखाइया कि लोगों ने किन्ने उत्साह नाल जिहड़ा बल्लू प्रधान की जित का जश्न मनाया है, जकारे भी लगे ने। लेकिन उसे वार्ड में जाके उस नुमाइंदे को चैलेंज करना भी अपने आप में उन्होंने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही कहा जा सकता है। हार जित बनी है किते ना किते श्योर ही सीगा कि बल्लू प्रधान को जिहड़ा हराउणा बहुत मुश्किल है, उन्होंने उन्होंने जड़ तो हिलाउणा बहुत औखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राई की है। पर बल्लू प्रधान नो डाउट विनर ने, बहुत वड्डे मार्जन नाल जिते ने। लोगों के दिलों में उन्होंने घर है, लोग उन्होंने प्यार करते हैं, सत्कार करते हैं। उन्होंने सच्चियों जिहड़ा गाना बनया कि बल्लू प्रधान साडी जिंद जान, लोगों ने साबित कर दिता कि बल्लू प्रधान सच्चियों साडी जिंद जान है। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ 12 नंबर वार्ड की गल करिए तो संदीप लड़ोईया बीजेपी तो 13 वोटां मिलियां ने, रोहित चोपड़ा 165 वोटां, जबकि क्यास सीगे, मैं फिर तो कह रहा क्यास सीगे कि शायद टक्कर होगी 49-51 की टक्कर होगी, लेकिन बहुत पिछे रह गए ने, बिल्कुल नेड़े तेड़े भी नहीं ने। बल्लू प्रधान जी जलंधर पहुँच गए हैं और चोपड़ा जी हले फाटक भी नहीं क्रॉस कर पाए, तो इन्नी स्पीड ना बल्लू प्रधान जी अगे निकल चुके हैं। रोहित चोपड़ा जी ने 165 वोटां मिलियां ने। ललित मोहन बल्लू आज़ाद उम्मीदवार 1162 वोटां मिलियां ने। पाला सिंह संधू आज़ाद 0, ये अपना खाता भी नहीं खोल सके। मनोज कुमार आज़ाद 1 वोट, नोटा 8। लेकिन सब तो चर्चित गल जिहड़ी गल इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, जिन्हें लोगों की नींद हराम कर दी है, वो ये है जी कि अश्वनी कुमार जोशी जी जिहड़े समर्थन दे चुके थे रोहित चोपड़ा जी ने, उन्होंने 3 वोटां पै गई ने। यह गल चर्चा का विषय बनी हुई है जी कि 1 वोट अश्वनी जी की खुद, एक उन्होंने वाइफ की, तो तीजी वोट किहड़ी है। सो नवे शहर में क्यास लगे रहे हैं कि वो वोटर लभना है जिन्होंने समर्थन देने तो बाद भी जिहड़े अश्वनी जोशी जी ने इन्ना प्यार किया, इन्ना सत्कार किया, और तीजी वोट अश्वनी जी को पै गई। सो अगर मैं ये बारे वेरवा देवां जी, 997 वोटां के मार्जन नाल जिहड़े ललित मोहन पाठक जी उन्होंने स्वीप अप किया है और जिहड़े रोहित चोपड़ा जी ने उन्होंने पछाड़ दिता है। और जिवें कि दस्सिया हुंदा है कि इस मेरा इलाका मेरा है, मेरे इलाके मैनूं कोई जड़ तो भी नहीं हिला सकता, और मेरे इलाके तो मैनूं जड़ तो हिलाउण लई तुहानूं बहुत मेहनत करने की लोड़ है, क्योंकि लोगों के दिलों में मेरा घर है, लोग मैनूं प्यार करते हैं। सच्चियों लोगों ने साबित करता, जिवें उन्होंने गाना भी बनाया सी बल्लू ही चलू, और जिवें लोगों ने, मैं तो कहना IT सैल ही बन गए कि इन्नियां IDs मैं नवें शहर किसी होर तो नहीं देखियां जिन्नियां
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਗਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲਾਈਵ ਚਲਾਏ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 86% ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੇ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣੇ, 2 ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, MLA ਅੰਗਦ ਦੀ ਪਾ ਕੇ 12 ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ BBG ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਚਿਨ ਦੀਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਮਾਡਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਚਿਨ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3ਜੀ ਵਾਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਥਿਆੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ 3ਜੀ ਵੋਟ ਕੌਣ ਪਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 8 ਨੋਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ 8 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ 0 ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਰੋਹਿਤ ਚੋਪੜਾ ਸਿਰਫ 165 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਟ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੁੜਕ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੱਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਬਣੇ ਨੇ 12 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲੂ ਹੀ ਚੱਲੂ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਵੱਲ। 13 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ 2-3 ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ 318, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਖਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦ 668, ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ BJP 34, ਰੀਟਾ ਦੀਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸ 347, ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 143, 6 ਨੋਟਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ BJP 'ਚ ਸੀਗੇ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ 2nd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦ BJP ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ BJP 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, BJP ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ BJP ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ BJP ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਐਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 321 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 44% ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ 127 ਵੋਟਾਂ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ BSP 296 ਵੋਟਾਂ, ਅਮਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 192 ਵੋਟਾਂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 198 ਵੋਟਾਂ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 459 ਵੋਟਾਂ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ 24 ਵੋਟਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ BJP 61 ਵੋਟਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਨੋਟਾ 13। ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂન્ય ਨੋਟਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 13, 14, 15 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1370 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਿਨਰ ਨੂੰ 33.50% ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ, 163 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਦੇਵੀ BSP 186 ਵੋਟਾਂ, ਬਾਲਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪ 120 ਵੋਟਾਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਜ਼ਾਦ 50 ਵੋਟਾਂ, ਸੀਸ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 499 ਵੋਟਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਕਾਂਗਰਸ 327 ਵੋਟਾਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ BJP 12 ਵੋਟਾਂ, ਸੁਮਨ ਆਜ਼ਾਦ 50 ਵੋਟਾਂ, ਨੋਟਾ 10। ਔਰ ਸੀਸ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 499 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ 327 ਵੋਟਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 327 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, 499 ਸੀਸ ਕੌਰ ਦੀਆਂ, 172 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 40% ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ। ਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ? ਚਲੋ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਆਪ ਤੋਂ 25 ਵੋਟਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ 25 ਵੋਟਾਂ। ਔਰ ਰਾਹੋਂ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਆਜ਼ਾਦ 283 ਵੋਟਾਂ, ਰੋਬਿਨ ਕੁਮਾਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਖਿਮਾ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। 23 ਵੋਟਾਂ। ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 692 ਵੋਟਾਂ, 409 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ। 67% ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ 9 ਨੋਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦ 357 ਵੋਟਾਂ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਆਪ 24 ਵੋਟਾਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 16 ਵਾਰਡ 'ਚ, 17 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਇੱਥੇ 24 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਪ ਆਦਮੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 16 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ 25 ਸੀਟਾਂ, 17 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ 24 ਸੀਟਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਬੀਜੇਪੀ 39, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੀਐਸਪੀ 192, ਚੇਤਰਾਮ ਰਤਨ 358, ਸਤੀਸ਼ ਲਾਲ ਆਜ਼ਾਦ 168, ਨੋਟਾ 6। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ 357 ਤੇ ਚੇਤਰਾਮ ਰਤਨ ਨੂੰ 358 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਰਾਮ ਰਤਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਜੇਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਰਾਮ ਰਤਨ ਉਹ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਚੇਤਰਾਮ ਰਤਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਏਕਮਕਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ 13 ਹੀ ਤੋਲਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ 358 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਚਾਹੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ। 1144 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। 31.29 ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਸ਼ਦ 19 ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1992 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਮਸੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਐਮਸੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ 19 ਦੇ 19 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਐਮਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਤਰਾਮ ਰਤਨ ਜੀ ਨੇ। 1992 ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਬਣਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 1992 ਤੋਂ 92 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਰਾਮ ਰਤਨ ਜੀ ਹੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਆਪ 27 ਵੋਟਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ 16 ਵਾਰਡ 'ਚ 25, 17 ਵਾਰਡ 'ਚ 24, 18 ਵਾਰਡ 'ਚ 27 ਵੋਟਾਂ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਮੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ 254, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬੀਐਸਪੀ 330, ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੀਜੇਪੀ 50। I don't want to talk about this person. ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ 328, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬੀਐਸਪੀ ਸਿਰਫ 2 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ 2 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਨੋਟਾ 6 ਔਰ 33.16% ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਵਾਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19, ਸੰਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬੀਜੇਪੀ 185। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਵਾਰਡ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 185 ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 'ਚ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 558 ਵੋਟਾਂ, ਹੇਮਾ ਆਪ 48। ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 48 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਿਤਾ ਗੁਲੇਰੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 242 ਵੋਟਾਂ, ਨੋਟਾ 14, 316 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਮਿਤਾ ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 53.29% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 816 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ 0 ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਲੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, 997 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ। ਔਰ 86% ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬੱਲੂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੀਪ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤੋਂ 11 ਨਹੀਂ 8 ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ। ਦੀਪ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਪਣੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸਮੈਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ 2-4 ਕੌਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਰਾਜਨ ਲੜੋਈਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦੁਰ ਤੇਜਪਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਮੀਨਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਨਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਮਨ ਲੜੋਈਆ ਜੀ, ਵਿਦੁਰ ਤੇਜਪਾਲ ਜੀ, ਕਿ 816 ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ 'ਚ ਝੂਟੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ 90+ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਹ 816 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 816 ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 45 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਗੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਪੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ GDP ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, GDP ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰਾਜ ਸ਼ੋਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੇ 13 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ 3 'ਚ ਨਾ 13 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 20 ਵੋਟਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 9 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਡੀਪੀ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਲਵਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚੀਓ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚੀਓ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਂਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੱਸਲ ਜੀ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਪੀ ਸ਼ੋਕਰ ਜੀ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਨਈਅਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਹੁੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਈਅਰ ਜੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੋਹਿਤ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦਾ। 1 ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ, 1 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ। ਤੀਜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਲਾਲਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦਾ। 11 ਕਾਂਗਰਸ 7 ਅਕਾਲੀ 1 ਹੱਟੀ ਵਾਲਾ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। AK ਚੌਧਰੀ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਬਾਜਵਾ ਰਾਹੋਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਢੀ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ BJP ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਦਵਾਨ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨ ਲੜੋਈਆ ਜੀ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨ ਲੜੋਈਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਲੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮੀ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਚਿਨ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਮਲ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਘਮਾਸਾਨ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਮਨ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਰੋਮੀ ਖੋਸਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ 39 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਮਲ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਥਿਆੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰਮ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 500 ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, BSP ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 20 ਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਨੋਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਸਲੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਵੋਟ ਪਾਣੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਲਾਈਟ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਚਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਿਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ PB ਬੱਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਪੋਸੀਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਈ ਐਮ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡ ਮੁੱਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਆ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪੁਕਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PB ਬੱਤੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੀਪ DRG ਦੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ, ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।